ओम शांति। भाग्य विधाता वरदाता ज्ञान सूर्य परमात्मा पितांकर भाग्यवान आत्मिक संतान मानंकु हृदयर सहित ईश्वरीय शुभ अभिनंदन, सुप्रभात, सुस्वागतम। अधुना समाजरे प्रायतः भाग्यवादी हेइथांती, कथा कथारे कहिथांती कि भाग्यरे जहा थिबो। यह तो वास्तव कथा, हेले केवल भाग्यवादी हेले चलिबो नाही, तत्सहित कर्म तो करिबा आवश्यक ना। शास्त्र रे मध्य उल्लेख अछि कि कर्म करि चल, फल स्वतः प्राप्त हेबो। अनेक समय देखा जाए कि परिश्रम करी मध्य उचित फल प्राप्त ही न थाए। एठारे कुहा जाई पारे कि भाग्यरे जहा थिला। एहा द्वारा मानसिक स्तर रे व्यक्ति दुर्बल हेबारु अंतत रक्षा पाई जाई थाए, कारण एहाकु से तार प्राप्य भावी स्वीकार करि नै थाए। सुंदर कहानीटी मने पड़े। शिवंकर जणे निष्ठापर सेवक बा पूजक बहुत दरिद्र थिले। थरे पार्वती शिवंकु कहिले, प्रभु आपण तो सारा विश्वर मालिक, आपण चाहिए कौन बा न हेई पारे, हेले आपणकर परम भक्त आपणकर निष्ठावान पूजक एते दरिद्र, ता कथा कौन आपण जानी पारुनांती। शिव कहिले, से तो भाग्यहीनटिए, मु बा कौन करि परिबी। पार्वती अभिमान भरा कंठरे कहिले, आपण तो चाहिए गोटिए मुहूर्त रे तार दारिद्र्यपणिया दूर हो जिवो। तहु शिव कहिले, ठीक अछि, तुमे जदि कहुछ, तुमे मो कथा को विश्वास करुना, चलो एबे तुमे निजे परीक्षा करिनियो। यह कही दुहे बाहरिले। जेउ रास्ता दे ब्राह्मण फेरुथिले, सेही रास्ता रे एक धन भर्ती गंठिलीटिए थोई देई अदृश्य होई देखिले। पूजक जनक आसिले, गंठिलीटी को देखिले मध्य, हेले एपट सेपट अनेई खोली देखिले। कहिले किए एपरि निर्जन स्थान रे निजर धन भरा गंठिलीटी को छाड़ी दे चलीगला। यह कही गंठिलीटी को सेईटी छाड़ी देई निज रास्तारे चलीगले। यह देखी पार्वती शिवंकु चाही कहिले, स्वामी आपण ठीक कहूथिले, वास्तव रे ए पूजक जनक भाग्यहीन, निजर भाग्य को आड़े दे चलीगला किपरि देख। अनेक समय रे देखा जाए अनेक व्यक्ति निज हाथ रे ही निजर भाग्य को नष्ट कर दे थांती एवं भाग्य ओ भगवान को दोष दे थांती। मनुष्य निज मत बा परमत अनुसारे परिचालित होई विपरीत कार्य करी दुख पाई थाए, हेले दोष दे थाए भगवान को। भगवानकर जदि आम भली शरीर थांता, तेबे तो से कहा आधार बिना सबु किछि करि थांते एवं सर्वदा एई धरा पृष्ठ रे स्वर्ग राज्य ही विराजमान करि थांता। ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकरंकर आधार नेबार आवश्यकता न थांता एई सृष्टिर कार्य संपादन करिबा पई। भगवानंकर श्रीमत ही आम पाई भाग्य गढ़िवार माध्यम। सेथिपाई भगवान कहउछंती, मधुर संतानगण परस्पर मध्यरे ऋषि बा मतभेदरे आसी केबे हेले एही पाठ पढ़ा को अर्थात मो श्रीमत को छाड़िबा उचित नुहे। पाठ पढ़ा को छाड़िबा अर्थात
ଶିବ ବାବାଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ିଦେବା ଏବଂ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିଜେ ପାଦରେ ଆଡ଼େଇ ଦେବା। ଯେତେବେଳେ ସଂଗଠନ ଭିତରେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ମତଭେଦରେ ଆସିଯାଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ସେବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପୁରୁଣା ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନୂତନ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନାର୍ଥେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସହଯୋଗୀ କରାଉଛି, କାରଣ ଏହାର ମାଲିକ ହିଁ ତୁମକୁ କରାଇବି। ଯଦି ମତଭେଦରେ ଆସିବ, ତେବେ ଏହି ମହାନ ସେବାରେ ପ୍ରଗତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର ଭାଗ୍ୟକୁ ତୁମେ ହରାଇବା ହିଁ ସାର ହେବ। ତେଣୁ ବାବା ସାବଧାନ କରାଉଛନ୍ତି କି କେବେ ବି ପରଦର୍ଶନ, ପରଚିନ୍ତନ ଏହିଭଳି କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ଶୁଣ, ବାବାଙ୍କ ମତରେ ହିଁ ଚାଲ, ବାବାଙ୍କୁ ସବୁ ସମାଚାର ଦିଅ। ତେବେ ଶିବ ବାବା ତୁମକୁ 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ମତ ଦେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନୂତନ ଦୈବୀ ଦୁନିଆରେ ଦୈବୀ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଦେବୀ ଦେବତା କରାଇବାର ମତ ଦେବେ। ନାମ ରୂପର ବେମାର ହିଁ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଦେହଧାରୀର ନାମ ରୂପରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଠପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ମନ ଲାଗିନଥାଏ। ଏହି କଥାରେ ହିଁ ମାୟା ହରେଇ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ହିଁ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଘ୍ନ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବ୍ୟର୍ଥ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଅନୁଚିତ। ବାବାଙ୍କର ଅବଜ୍ଞା କେବେ ହେଲେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କୌଣସି ବି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛ ଯଦି, ତ ସେଥିରେ ଅଟଳ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସର୍ବଦା ସେବାରେ ସଉକ ରଖିବା ଦରକାର, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ହିଁ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥାଏ। କୁହାଯାଏ ନା, ସେବା ହିଁ ମେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେ ଯେତେ ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବା ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସେବା କରିଚାଲିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପର ପରିଚୟ ଦେଇ ଚାଲିବା, ସେହି ଅନୁସାରେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ି ହେଇ ଚାଲିବ। ଭଗବାନ ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି କି ସମୟ ଅନୁସାରେ ଯୋଗ ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ କରି ନିଜର ସଂସ୍କାର ସହିତ ସାରା ସଂସାରର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତକ ହୁଅ। ଯେପରି ଯୋଗ କରିବାରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ କରାଇବାରେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟ, ସେହିଭଳି ଯୋଗର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଯାଇ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଯିବ। ଯଦି ଆଗୁଆ ନମ୍ବରରେ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ନିଜର ସ୍ୱଭାବକୁ ସରଳ ଏବଂ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରଳ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ପୁରୁଷାର୍ଥ ତୀବ୍ର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ନିଜର ନମ୍ବର ଅର୍ଥାତ୍ ପଦବୀ ଉପର ନମ୍ବରରେ ଆସିଯିବ, ଆଗୁଆ ନମ୍ବରରେ ଆସିଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଆମେମାନେ ବିରାମ ନେବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁନଃ ସେହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆଉ କିଛି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ମହାବାକ୍ୟକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହିତ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ସହଯୋଗୀ ହେବା, ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଗଢ଼ିବା
ସାରା ବିଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଗଢ଼ିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।